Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം Let's turn to the book of Ezekiel, 37 chapter 37, അതിൻ്റെ 14 വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. verse 14. Amen. I will put my spirit within you, and you will come to life, and I will place you on your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and done it, declares the Lord. Praise the Lord. Please keep that verses there, please. Hallelujah. Hallelujah. Don't remove it. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 37:14. ഇവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ ആക്കും. I will put my spirit within you, Amen, that you will come to life. Amen. Hallelujah. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. If you need to be alive unto God, the Spirit of God should be within us. ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്, so that you will come to life. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കും. And when you are alive, the matters that concerning you will come to life. Praise the Lord. Hallelujah. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ ആക്കും. And I will put my spirit within you. Praise the Lord. Hallelujah. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ ആക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വദേശത്ത് പാർപ്പിക്കും. I will put my spirit in you, and you will dwell in your own land. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വദേശത്ത് പാർപ്പിക്കും. I will make you dwell in your own land. പാർപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആഞ്ഞടിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വദേശത്ത് പാർപ്പിക്കും. Even if there are problems working against you that prevents you from dwelling in your land, I will make you dwell in your land. നിങ്ങൾ പാർക്കേണ്ടടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പാർപ്പിക്കും. I will make you dwell in the land where I want you to dwell in. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? How many people believe that he can do it? ഞാൻ പാർക്കേണ്ടടുത്ത്, എൻ്റെ തലമുറ പാർക്കേണ്ടടുത്ത്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാർക്കേണ്ടടുത്ത്, ആമേൻ, ഞാൻ പാർക്കേണ്ടടുത്ത് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ പാർപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആമേൻ സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കട്ടെ. If you believe that he will make us dwell in the land where he wants us to be and our generation, if you believe that, give praise unto the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Praise be to God. പറയുന്നു, ഞാൻ യഹോവയായ ഞാൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തീകരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. You will know that I have spoken this word and I will deliver it. യഹോവയായ ഞാൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തീകരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. You will know that I will make it come to pass what I have declared. Praise the Lord. Hallelujah. പറഞ്ഞാട്ട് യഹോവയായ ദൈവം, if God has said something, അരുളി ചെയ്തത്, what he has said, ആമേൻ, അത് നിവർത്തീകരിക്കുമെന്ന്, he will make it come to fruition. ഞാൻ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. I know that he will deliver it. ഞാൻ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. Say that you will know that he എൻ്റെ has ജീവിതത്തിൽ done it. ഞാൻ അറിയും. I will know that it is the Lord who has done it. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്താട്ടെ. Hallelujah. If you believe that, worship him. Praise the Lord. Praise be to God. ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ, in this chapter, 3 പ്രാവശ്യം, 3 times യഹോവയായ ഞാൻ, അതേ സ്തോത്രം, ആരെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 3 times he mentions that you will know that I am the Lord God Jehovah. Praise the Lord. Hallelujah. യഹോവയായ ഞാൻ ആരെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. You will know who the Lord is. Praise the Lord. Hallelujah. യഹോവ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. The name of the word Jehovah I have reminded you several times. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പറയുന്നു, every youth. And I want to say this again for the youth. Praise the Lord. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം
എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു സീനിയേഴ്സിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടത്. I set some questions from the book of Hebrews for the seniors. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു. And I mentioned many things from those questions last week. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഗുണകരമായിരിക്കും. And it will be profitable for you if you listen Praise the Lord. that again. ആമേൻ. യഹോവ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, അത് 18ലധികം പേരിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ യഹോവയെ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ മൊത്തം തുകയായിട്ട് പറയുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നാണ്. Jehovah is known in 18 different names, 18 different attributes, but the sum total of the meaning is that he is the Redeemer God. ഞാൻ അതിന് അതേ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററും അതേ അധ്യായവും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. I think that you remember the chapter and the verses that I used. ഐസയ ചാപ്റ്റർ 43. Isaiah chapter 43. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു, പെട്ടെന്ന്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഭയപ്പെടേണ്ട, Do not fear. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും The one who has created നിന്നെ you, ഉണ്ടാക്കിയവനുമായ the one who has created you, യഹോവയായ ഞാൻ the Lord God അരുളി Jehovah, ചെയ്യുന്നു, I declare, ഭയപ്പെടേണ്ട. do not fear. സ്തോത്രം, Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. ഭയപ്പെടേണ്ട. Do not fear. അടുത്തത്, ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. I have redeemed you. യഹോവ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. The meaning of the name Jehovah is the Redeemer God. Praise the Lord. Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യതയുള്ള ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ചാട്ടെ, നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. You know that our Redeemer is in our midst. Hallelujah. Continue to praise and worship Him. Praise the Lord. Hallelujah. അവൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ദൈവമാണ്. He's a Redeemer God. Praise the Lord. Hallelujah. അവനെ എല്ലാറ്റിനെയും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയും. He can redeem everything. Praise the Lord. Hallelujah. അവന്റെ കരത്തിന് ആമേൻ ശക്തിയില്ലാതെ വണ്ണം ആയിട്ടില്ല. And His hand is still strong. Praise the Lord. Hallelujah. ഇന്നത്തെ വിഷയം തന്നെ അസാധ്യതയുടെ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. We are talking about redeeming from impossible Praise the circumstances. Lord. Hallelujah. ഞാൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ. I am your Redeemer. Praise the Lord. Hallelujah. ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. I created you. ആമേൻ. ഞാൻ നിന്നെ ഉണ്ടാക്കി. I made you. ഞാൻ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി I have വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. called you by my name. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? Hallelujah. How many people ദൈവം believe? എന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചതാണെന്ന് ബോധ്യതയുള്ള കരങ്ങളൊന്ന് ഉയരട്ടെ. If you know that God has called you by name, lift Praise up your the Lord. hands and praise Him. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. Lift up your hands and praise Him. പിശാച് തോക്കട്ടെ. Let the devil be defeated. ദുഷ്ടൻ തോക്കട്ടെ. Hallelujah. Let the evil ശക്തികൾ one, തോക്കട്ടെ. let the evil one be യേശുവിന്റെ കൃപ defeated. വ്യാപരിക്കട്ടെ. Let the power of God work in you. കൊറോണ ശക്തികൾ തോക്കട്ടെ. All the powers of corona be defeated. Hallelujah. Hallelujah. ഓ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇവിടെ ഈ 37ന്റെ 6ന്റെ ലാസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ When you come to the last verse of 37:6b, 6b, yeah. 37 verse 6b. ആ. ഞാൻ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. You will know that I am the Lord God. നിങ്ങൾ ശ്വാസം വരുത്തും. I will bring my breath into you. നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ശ്വാസം വരുത്തും. I will breathe life into you. Praise the Lord. അന്നേരം ഞാൻ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. Then you will know that I am the Lord God Jehovah. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങനെ യഹോവയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അറിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാരാധിക്കട്ടെ. You believe that there is a Lord God Jehovah and He is in our midst tonight. Praise Hallelujah. Him. Hallelujah. അടുത്തതായിട്ട് 13ന്റെ B, Verse 13b. 37 verse 13b. Yes.
ഞാൻ 12 കൂടെ 13 വാക്യം മുഴുവൻ അങ്ങ് വായിച്ചേരാം. ആ ആ ആ അതേ എൻ്റെ ജനമേ, നിങ്ങളെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങളറിയോ. When I have opened your graves, hallelujah, you will know that I am the Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. അടുത്തത് 14 ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചത് 14b. യഹോവയായ ഞാൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവൃത്തീകരിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞാൻ യഹോവയെന്ന് അറിയും. Then you will know that I, the Lord, have spoken and done it, declares the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയോ. 3 times he says, you will know that I am the Lord. Hallelujah. 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 3 സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയാൽ ഏത് ഉറപ്പാകുന്നു. By the mouth of 3 witnesses we can ascertain Praise the anything. Lord. Hallelujah. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയോ. The Redeemer God is saying to us 3 times that we will know that he is the Lord. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട അതേ രണ്ടാം ഇസ്രായേലാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും, നിങ്ങളെ സ്വർഗം അറിയിക്കുമെന്ന് ആണയിട്ട് 3 പ്രാവശ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. We who are the new Israel, God is reminding us 3 times that he is our Redeemer and he has redeemed us, and that we will know that he is the Lord. Hallelujah. 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 ഇസ്രായേലിനെ മേൽത്തരമായി 2 പ്രാവശ്യം യഹോവയായ ദൈവത്താൽ വിടുവിക്കുവാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാനിടയായി. God was able to redeem Israel twice. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, മിസ്രൈമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന്. One is from the slavery in Egypt. അതിനെ മോശയും അഹ്റോനെയും വിട്ട് അവരെ വിടുവിച്ചു. God sent Moses and Aaron to deliver them from അടുത്തത് ബാബിലോണിൽ നെബൂഖദ്നേസർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ അടിമത്തം. And the second time was when they were taken by Nebuchadnezzar to Babylon. Praise the Lord. അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കും. Praise the Lord. അതേ സ്തോത്രം. സെഖരിയാ പ്രവചനം 4:5 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല യഹോവയുടെ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ. Zephaniah chapter 4 verse 5, he says, it's not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ആമീൻ. ബാബേലിന്റെ അടിമത്ത ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നത് മാനുഷിക കരമല്ല, മാനുഷിക ശക്തിയല്ല, സൈന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലല്ല, യഹോവയുടെ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ. It is by the Spirit of the Lord God Jehovah that he delivers his people from captivity Praise in the Babylon. Lord. Hallelujah. 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 രണ്ടാം ഇസ്രായേലാകുന്ന ദൈവമൈതലേ, Child of God who is a second Praise the Israel. Lord. നിന്റെ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് കാൽവറിയിൽ തന്റെ രക്തം ചൊന്തി പാപത്തിന്റെ അടിമത്ത ചങ്ങലിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. To redeem you from the bondage of sin, the Son of God came and gave his life on Calvary. So let us worship him. Praise the Lord. Hallelujah. മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്ന നമ്മെ അവൻ വിടുവിച്ചു. Hallelujah. God brought him, put his weapons down by his own death on Calvary and delivered us from the bondage of sin. Hebrews 2:14. Hallelujah. Hebrews chapter 2 verse 14. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. അടിമത്ത ചങ്ങലിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ എത്ര പേർ ഇവിടെയുണ്ട്? സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കാം. How many people were delivered from the bondage of sin? If you believe that, worship him, praise him. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം ഇസ്രായേലിന്റെ വിടുതൽ, ബാബിലോണിലുള്ള വിടുതൽ,
അവൻ ഈ ദൈവശക്തി ഏറ്റെടുത്തു. The deliverance of the first people of Israel and the second deliverance from the captivity in Babylon. Praise the Lord. Hallelujah. അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ ആമീൻ പല പിടികൾ ഇന്ന് രാത്രി വിമോചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. It is the Holy Spirit that delivers the second Yes. Israel from Yes. the clutches of sin. Yes. Hallelujah. വിശ്വാസമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് ആരാധിച്ച് ബലപ്പെട്ടെടുക്കട്ടെ. Worship him. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. Worship him. Hallelujah. Praise him. Hallelujah. ഒരിക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒത്തിരി വിഷയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോക്കസ് ഇന്ന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നിങ്ങളെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവം. My focus is to open graves and bring some people out. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. സ്തോത്രം. കർത്താവ് 70 പേരെ അയച്ചല്ലേ. Jesus sent 70 disciples out. അവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു. They came back with a report. അയ്യോ എൻ്റെ കർത്താവേ, ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു. We see that the demons were subject to us രോഗികൾ and the sick were healed. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് കൂളായിട്ട് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Jesus said to them like this. ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നതിലോ It is not in demons subjecting themselves to you, രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നതിലോ not in healing. അല്ല നിങ്ങൾ പുകഴേണ്ടത്. It's not that in those things that you should take pride നിങ്ങളുടെ in. പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Take pride in the fact that your names are written in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. രോഗസൗഖ്യം വന്നതുകൊണ്ടല്ല നാം സന്തോഷിക്കുന്നത്. We are not rejoicing just because we were അതിൽ healed. നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. We are happy we were healed. ജോലി ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. We are happy when we get a job. കൊറോണ മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് Because സന്തോഷമുണ്ട്. we were healed from corona, we are happy. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി വലിയ സന്തോഷം എൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. But more than all these, we should rejoice in the എത്ര fact that our സന്തോഷമുണ്ട്? names are written in the book of life. എത്ര പേർക്ക് ആ സന്തോഷമുണ്ട്? How many people are rejoicing in that fact? ആമേൻ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറയാം. Hallelujah. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറയാം. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെ, Hallelujah. Including technical engineers. സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെ. Hallelujah. Praise the Lord. സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ Including the sound engineers. Praise the Lord. Hallelujah. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ. Hallelujah. ഒരു Praise നല്ല him. സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. Praise him. ഒരു നല്ല Praise him. സ്തോത്രം Praise പറഞ്ഞേ. him. Hallelujah. സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. If you rejoice in the presence of God, സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. worship him, praise him. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I am happy. Happy. Praise the Lord. Hallelujah. അപ്പം 2 പ്രാവശ്യത്തെ വിടുതൽ. There are 2 deliverances that ദൈവമക്കൾ ഓർക്കണം, children of God should remember this. ഈ ഇസ്രായേല് ഇപ്പോൾ സ്വദേശത്തല്ല. The Israelites are not in their own native land. നമ്മൾ സ്വദേശത്താണോ? Are we in our native land? ആ പാട്ട് ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ ദേശം ഈ ഭൂവിലൽ അന്യനായി ഞാൻ ആമിൻ ദേശം വേറെയില്ലൊന്നും യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു. Praise the Lord. Hallelujah. എൻ്റെ സമ്പത്ത് യേശുവാ. My treasure is Jesus. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദേശം ഇവിടെ അല്ല. This land is not mine. Praise the Lord. ഈ ദേശത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീടുണ്ട്. We have a house. പിന്നെ ജോലിയുണ്ട്. We have a job. കാറുണ്ട്. We have cars. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ പോവാ. Hallelujah. എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ പോവാ. Everybody is going to get that. Praise the Lord. Hallelujah. അതെ, എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ വളരെ കോളിനോസ് ചിരിയൊക്കെ ചിരിക്കും. You're all happy, you are smiling. പക്ഷേ അകത്ത് നീറുന്ന വിഷയമാണ്.
There are things that make you grieve inside. ആരോടും പറയാൻ കഴിയാത്ത നീറുന്ന വിഷയങ്ങൾ പേറുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ There are people who are worried about things in their heart. Praise the Lord. Hallelujah. അറിയുന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗം നമ്മുടെ മീതെയുണ്ട്. But heaven knows what you feel. ഉടമന ഘടകജൽക്കരം. Hallelujah. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? Hallelujah. Worship him. He knows everything. അവൻ സകലതും അറിയുന്നു. ഇന്ന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഒരു വ്യക്തി എന്നെ വിളിച്ചു. A person called me today. നമ്മുടെ സഭയിലോ പെന്തക്കോസ്തിലോ ഉള്ളതല്ല. He's not, they don't belong to our church or Pentecostal church. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം? Said, what is new? അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ആരോടും പറയാത്തൊരു വിഷയം പറയാണ്. Yeah, I know that you sincerely pray for us. So I want to share something ഞങ്ങളുടെ with you. ചർച്ചിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിരിക്കുകയല്ല, അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. If we tell the people in our church, they will laugh at എന്നാൽ us. എൻ്റെ ഈ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സോ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി. And they shared something with me to pray for. Praise the Lord. Hallelujah. എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും മക്കൾ അതേ ഭൂരിഭാഗവും ഡോക്ടേഴ്സാണ്, എല്ലാം അതേ വിവാഹമൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നു, എല്ലാമാണ്. പക്ഷേ നീറുന്ന വിഷയം. Their children are qualified and married or about to get married, but they're burning things in their heart. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീറുന്ന വിഷയങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗം There is a heaven who knows your heart. Praise the Lord. Hallelujah. അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ 2 പ്രാവശ്യത്തെ വിടുതൽ, The 2 deliverances that we talked about. അതുപോലെ അതിനെ 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ആ വിഷയത്തെ അവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ്. 3 times he said, you will know that I am the Lord. Praise the Lord. Showing 3 different things. ഒന്നാമത്തേത് Number 1, 5-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, 5-ഉം 6-ഉം. 37 verse 5 and 6. അതിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത്? 4-കൂടെ വായിച്ചത് പെട്ടെന്ന്. Also read verse 4. മതി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. ഈ എസെക്കിയേൽ എന്ന പ്രവാചകനെ The prophet Ezekiel, യഹോവ കൊണ്ടുപോയ ഇടമാണ്. Jehovah brought him to a place. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ കിടക്കുന്നത്. A valley of dry bones. അതേ ആ താഴ്വര. പ്രൈസ് ദി It ലോർഡ്. is a valley of dry bones. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. അത് അസ്ഥികളാണേലും വേണമെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയത്, ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയതായി ചെതറിക്കിടക്കുക. It is not just bones, but very dry bones. ഇതാരെ കാണിക്കുന്നു? What does this show? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കാണിക്കുന്നു. It shows the people of Israel. ബാബേലിലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കാണിക്കുന്നു. The people who are in captivity in Babylon. ചെതറിക്കിടക്കുന്നു. They are scattered. ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. I നമ്മെ ഒരുമനപ്പെടുത്തി ഇവിടെ വരുത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രയാഗം I അർപ്പിക്കുന്നു. praise God for bringing us together in one mind. Praise the Lord. Hallelujah. അതെ, സ്തോത്രം. അതെ, ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ കൂമ്പാരം കാണിച്ചു. A heap of dry bones. അടുത്തത് ആ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾക്ക് ആകൃതി വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് രൂപം വന്നു, അഥവാ അതെ ഞരമ്പ് പിടിച്ചു, മാംസം പിടിച്ചു, ത്വക്കും പിടിച്ചു, രൂപം വന്നു. പക്ഷേ അതിന് യാതൊരു ചലനവുമില്ല. He asked the prophet to prophesy over the dry bones, and then he put sinews on the bones and flesh on the bones and the skin to come and cover the bones, but there was no life in them. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? Hallelujah. ദൈവസന്നിധിയിൽ ബൊമ്മ കളക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. It's like people come to the presence of God and sit like statues. Hallelujah. Haven't you seen them? ഇവിടെ അനക്കമുള്ളവരുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ I praise God for people who move. Hallelujah. Hallelujah. ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ ദൈവം. Hallelujah. ഒന്ന് അനങ്ങട്ടെ.
Hallelujah. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതേ സ്തോത്രം. അടുത്ത അവരിൽ ശ്വാസമില്ല, അവരിൽ ശ്വാസമില്ല. There is no breath of life in them. അടുത്ത അവരുടെ സ്റ്റേജ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് സണ്ണി ബ്രദർ. Please read verse 12. 11 Verse. ഈ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയുമാകുന്നു. പിന്നെ These bones are the whole house of Israel. അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ ഉണങ്ങി, Our bones are dried up. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം Our വന്നിരിക്കുന്നു. hope has perished. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരുന്നു. We were people with a lot of hope. ഓ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നിരിക്കുന്നു. That hope has perished. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. We are completely cut off. അവരുടെ സാഹചര്യം This is their circumstance. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ചിലരെ ഇളക്കാൻ പോകുകയാണ്. The Holy Spirit is going to move some people tonight. Hallelujah. ചില പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നുകൊണ്ട് Some people who have lost hope. പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. Their hope is lost. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഭംഗം വന്ന പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ആ നിലയിൽ ഏറ്റവും മുടിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ എല്ലാം അസ്തമിച്ച് അസ്ഥാനത്തായി എന്ന് തള്ളപ്പെടുന്ന നിലയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞരങ്ങുന്ന ജീവിതത്തോട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. The Holy Spirit is speaking to the people who think all their hope is lost and they have been completely cut off. ഓ ഞങ്ങൾ മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. We are completely cut off. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടുകൾ തെറ്റിയാലും സ്വർഗത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൂട്ടുകൾ തെറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. You are not completely cut off. Even if your calculations are Yes. amiss, Yes. heaven's calculation Oh, will never go hallelujah. astray. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. സ്തോത്രം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ. ഈ എസെക്കേലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാഗം പറയാം. I want to share something about the prophet എസെക്കേൽ Ezekiel. പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം. Ezekiel chapter 1 verse 1. മതി മതി മതി. 30-ാം ആണ്ട്, The 30th year, 4-ാം മാസം, 4th month, 5-ാം തീയതി and the 5th day, ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുക? കേബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് ആരായിരിക്കുന്നത്? പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ ബൂസിയുടെ മകനായ എസെക്കേൽ എന്താണോ? ബൂസിയുടെ മകനായ എന്നോട് വായിച്ചു. അതാ എനിക്ക് ആ പുരോഹിതൻ വരണം. അതിനാ ബൂസിയുടെ മകനായ എസെക്കേൽ പുരോഹിതൻ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? Ezekiel the priest, son of Buzi. എസെക്കേൽ ആദ്യം ആരായിരുന്നു? Praise the Lord. He was a priest. He was a priest. Now who is he? Prophet. Good. Hallelujah. Hallelujah. ഈ ബാബിലോണിൽ BC 606 പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് യെരുശലേമിനെ നശിപ്പിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തെ അവിടെ വിട്ടേച്ച് ബാക്കിയവ മുഴുവനെയും പിടിച്ച് ബാബേലിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. In BC 606, Nebuchadnezzar took most of the people as captives to Babylon, left some people back in Israel. Praise the Lord. ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് അനന്യാവുണ്ട്, മീശായേലുണ്ട്, അസരിയാവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രക്ക് മേശക്ക് അഭ്യന്തരവും. അവരുടെ ഒറിജിനൽ പേരാണ് അനന്യാവ്, മീശായേൽ, അസരിയാവ്. പ്രൈസ് ഞാൻ ചോദിക്കും ചിലപ്പം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഒറിജിനൽ പേര്. സ്തോത്രം. ആ കൂട്ടത്തിൽ ദാനിയേലും. Among them was Daniel and his friends. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം എല്ലാവരും അതേ ബാബിലോണിലെ നെബൂഖദ്നേസർ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നേച്ച് നമ്മളൊക്കെ ചിലർ ചെയ്യല്ലേ, എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച്
വീടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഗമയിലൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇതുപോലെ നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആ 3-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നേച്ച്, ഇതെൻ്റെ പ്രതാപത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ ധനമഹാത്മ്യത്തിൻ്റെയും അതേ ഉയർത്തിയെടുത്ത മഹദിയം ബാബിലോണല്ലയോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു. Nebuchadnezzar was gloating himself about the glory and his riches about Babylon that he had built. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു, എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. We sometimes think like that. Praise the Lord. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കാറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ല ദൈവമക്കളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും, ഓടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും. ചിലരങ്ങൾ എൻ്റെ കാറ് അടിച്ചൊരു. Sometimes we take pride in our possessions. Praise the Lord. Hallelujah. ഇത് പറഞ്ഞു തീരുകയും യഹോവയുടെ കൈ അവന്റെ മേൽ വന്നു. God's hands came upon him. Praise the Lord. നിന്നെ ഞാൻ നീക്കിയിരിക്കുന്നു, നീ പുല്ല് തിന്നാൻ പോവാ. I have removed you from your place and you're going to eat grass. ദൈവമക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചാൽ ലഭിച്ചാൽ സ്തോത്രം, കൃപ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസേ താണോണം. When you are blessed by God, humble yourself in the presence of God. Amen. Hallelujah. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. പുല്ല് തീറ്റിച്ച് 7 വർഷം. 7 years he ate grass like a ആമേ. cat. 606 ഇവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോന്നു. 606 they were taken എല്ലാവരും captive. അവിടുത്തെ ഈ അമേരിക്കയിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പിള്ളേർക്കുണ്ടാകുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ കണ്ടങ്ങ് ഇളകിപ്പോയി. Hallelujah. When people come for the first time to the United States, they have a different behavior. Praise the Lord. Hallelujah. അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത റോണലിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. I thank God for Brother Ronald who has no such behavior. ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. You should worship in the spirit. ഒരു സത്യം അങ്ങ് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Praise the Lord. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. I praise God for all of you. ബെഞ്ചമിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. I praise God for Benjamin. വിളിസിയെയും ട്രഷയെയും ഒക്കെ എല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ I ആസ്വദിക്കുന്നു. praise God for all of you. നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത Praise the Lord. Praise the Lord. അപ്പം ഹല്ലേലൂയ. ഇവരെ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. They brought him from Jerusalem. എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ പോയപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില വൃതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There were some people who prayed in the presence of God. അതിലൊന്നാണ് ദാനിയേൽ. Daniel was one among them. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിലൊന്നാണ് അത് എസക്കിയേൽ. And Ezekiel was one of them. എസക്കിയേൽ അതെ പുരോഹിതൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Ezekiel the priest was praying on the കാരണം banks of the river Chebar. ഈ ബാബിലോണിൽ ബാബേൽ വാസത്തിൽ അതെ ഈ ശുശ്രൂഷ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയില്ല, ഇനി എന്നാ ചെയ്യും? I have no priestly ministry in Babylon. What shall I do? Praise the Lord. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ 30-ാം ആണ്ട് 4-ാം മാസം 5-ാം തീയതി അവന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തിയപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു. In the 30th year, in the 4th month, on the 5th day, when he was meditating in the presence of God, the fire burned within him. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു ദൂത് പറയുവാനുണ്ട്. I have a message for you. നാളുകളായിട്ട് അതേ ക്ലേശിതമായ നിലയിൽ ഒരു വഴി തുറക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതല്, നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരാണ്ടും ഒരു മാസവും ഒരു ഡേറ്റും സ്വർഗം കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. You have been praying for many years for certain things. Praise God has appointed a year and a month and a day for you. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? How many people believe that? 30-ാം ആണ്ട് 29 ആകേല. Hallelujah. 30th year will not become 29. 31 ആകേയില്ല. It will not become 31st. 4-ാം മാസം മാറുകയില്ല. 4th month will not change. 5-ാം ദിവസം മാറുകയില്ല. 5th day will not change. Praise the Lord. Hallelujah. Unchanging Jesus is here. എത്രപേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? മാറ്റം വരാത്തവനായ യേശു നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്. Praise the Lord. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Hallelujah. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സ്വരം ഇത്രയൊന്നും പോരാന്നേ. If you believe it, hallelujah, this is not enough. Praise him. Worship him. Hallelujah. 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 ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ
മറ്റൊരു വഴി തുറക്കുന്ന സ്വർഗം. If one way is closed, he will open another way for you. Hallelujah. ഓ എസെക്കിയേലേ, നിന്റെ പൗരോഹിത്യം അടഞ്ഞെങ്കിൽ നിന്നെ പ്രവാചകനാക്കി മാറ്റുവാൻ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. If your priesthood has ended, I will make you a prophet. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, നിന്റെ ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വഴി സ്വർഗം തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് ദൂത് പറയുകയാണ്. If one door is closed, he will open another. Yes, വിശ്വസിക്കുന്നവർ Hallelujah. ഒന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. Praise him, praise him, Praise the Lord. praise him. Hallelujah. എൻ്റെ ദൂതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. I'm coming to the end of my message. സ്തോത്രം. ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത്, What we said last, ഞാൻ ശവക്കുഴി തുറന്ന് I will open the graves. ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് I will bring you out. എൻ്റെ ശ്വാസം നിങ്ങളിൽ വന്നു. I will breathe into you. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വദേശത്ത് പാർപ്പിക്കും. I will make you dwell in your own ഞാൻ land. യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. And you will know that I am the Lord. സ്തോത്രം. Hallelujah. ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നെബൂഖദ്നേസർ പറഞ്ഞു, Nebuchadnezzar told them, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, സ്തോത്രം, ഇവരെ ഇനിയും യെരുശലേമിലേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി മേലോട്ട് ഒഴുകണം. if they should go back to Jerusalem, the Euphrates Tigris river should flow up. അത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ചരിത്രത്തിലാണ്. And it is historical. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. എന്നാൽ സ്വർഗം അത് തന്നെ സംഭവിപ്പിച്ചു. And heaven did exactly that. സ്വർഗം അത് കേട്ടു. Heaven heard that. ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം നമ്മുടെ നടുവിൽ. There is a heaven that listens to what we say. Hallelujah. ഓ ദരിദ്രന്മാരുടെ ദീർഘശ്വാസത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു സ്വർഗം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ He സ്തുതിക്കാം. gives answer to the poor and the downtrodden. Hallelujah. സ്തോത്രം. Stotram. അതെ, നമുക്കറിയാമല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ സക്രിയ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിച്ചേ. Zechariah chapter 4 verse 5. 5-6. 5 and 6. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Hallelujah. സെരുബാബേലിനോടുള്ള എൻ്റെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് Hallelujah. സൈന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലല്ല, യഹോവയുടെ ആത്മാവിനാലത്രേ. അവിടെ പറയുന്നു, സെരുബാബേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ നീ ആരെ? ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ച് ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ദാസന്റെ മുമ്പിൽ, എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മഹാപർവ്വതമേ നീ ആരെ? The great mountain that is in front of Zerubbabel, who are you? നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ ആമേ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എന്നോടോ എൻ്റെ വിഷയത്തോടോ ചോദിക്കുവാൻ ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നിയാലും ചോദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കൊരു ഉടയവനുണ്ട്, ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആമേൻ. ശക്തനായ ദൈവമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യതയുള്ള ദൈവമക്കൾ ആമേ ഉറച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. Even if there is nobody else to speak for us, there is a powerful God who will speak for us. Praise the Lord. Hallelujah. എനിക്കൊരു ഉടയവനുണ്ട്. Hallelujah. I have a God. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സെരുബാബേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ, എൻ്റെ ദാസന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ നീ ആരെ? The great mountain that is standing in before my servant എൻ്റെ Zerubbabel. ജനത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ, പ്രതികൂല ശക്തിയെ, തടസ്സങ്ങളെ നീ ആരെ? Who are you? Hallelujah. The great mountain, the problems that is standing before my people. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അതെ, നീ You will become a plain. Hallelujah. സമഭൂമിയാകും. അതിന് കൃപ എന്ന് ആർപ്പോടുകൂടി അവർ ആണിക്കല്ല് കയറ്റി. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? How many people believe? Hallelujah. ഈ പ്രതികൂല ശക്തിയുടെ മേൽ ഒരു പണി നടത്തിക്കൊണ്ട്
കൃപ കൃപ എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വർഗം ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് ദൈവത്തെ How many people believe Yes. that there is a God who Yes. makes all kinds of problems before us Hallelujah. into a plane, and He Kruba, will make us Kruba. shout, grace, grace, Praise the Lord. grace. വിശ്വാസത്താൽ പറഞ്ഞാട്ടെ കൃപ കൃപ കൃപയാൽ ആമേ കെട്ടുപണി നടക്കും. By the grace of God, this will happen. Praise the Lord. Hallelujah. എൻ്റെ തലമുറയുടെ കെട്ടുപണി കൃപയാൽ നടക്കും. Hallelujah. Praise the About Lord. vision. Hallelujah. The problems of my children will come to pass. Praise the Lord. Hallelujah. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കെട്ടുപണി കൃപയാൽ നടക്കും. Hallelujah. All concerning my children, it will happen by the grace of God. എൻ്റെ ഭാവിയുടെ കെട്ടുപണി കൃപയാൽ നടക്കും. Their future will be secure by grace. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം കൃപയാൽ നടക്കും. It will happen by grace. കൃപയാൽ നടക്കും. By grace it will happen. Yes. കൃപയാൽ നടക്കും. It will happen by the grace of God. ഓ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. സ്തോത്രം. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സംഭവം നടന്നു. Something happened before this. യെശയ്യാ പ്രവചനം Isaiah 41 അധ്യായം chapter 41. നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ 26 44:26. നമ്മുടെ മെസ്സേജിന്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് വരികയാണ്. Coming to the end of the message. ഞാൻ എൻ്റെ ദാസന്റെ വചനം നിവർത്തിവെച്ച് എൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇവരെ യൂഫ്രട്ടീസ് മുകളിലോട്ട് ഒഴുകണം, അവരെ വിടുമെന്ന് നെബൂഖദ്നേസർ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ When Nebuchadnezzar declared that if I should let go of these captives, Euphrates river should flow up. യെരമ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു. യെരമ്യാ പ്രവചനം 29:10 അത് 70 സംവത്സരം കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ ബാബേൽ വാസം തീരും, അവർ മടങ്ങി. Jeremiah prophesied in Jeremiah chapter 29 verse 10, in 70 years the captivity of the people of Israel will be finished. Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവ് ചിലത് പ്രോഗ്രാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. God has set certain dates for us. Praise the Lord. Hallelujah. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ചില ദുഷ്ടവ്യാപാരങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ നോക്കി സ്വർഗം ആ വെല്ലുവിളിയെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The evil one has designed to thwart those programs. Praise the Lord. Hallelujah. അപ്പം ഹല്ലേലൂയ. അത് യിരെമ്യാവ് കണ്ടാണ് 9-ാം അധ്യായം ദാനിയേൽ കണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച്. ദാനിയേൽ പ്രവചനം 9:3 വായിക്കേണ്ട സമയമില്ല. സ്തോത്രം. അതേ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതേ ദാനിയേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. Daniel prayed. ഹല്ലേലൂയ. 9:3 വായിക്കുന്നു. അവൻ അതേ മുഖം ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു, എന്നിട്ട് ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. In Daniel chapter 9 verse 3, we see that he turned towards Jerusalem and prayed. ആ സമയത്ത് അതേ ആ പ്രവചിച്ച പ്രവചനം ഇവിടെ പറയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ദാസന്റെ വചനം നിവർത്തീകരിക്കും. ദൈവദാസന്മാർ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നിവർത്തീകരിക്കും. I will make it come to Yes. pass, confirming the word of his servant. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടുത്ത വായിച്ചു. Hallelujah. 40 യെരുശലേമിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും, യഹൂദ നഗരങ്ങൾ പണിയപ്പെടും, ഞാൻ അവയുടെ ഇടിവുകളെ. Jerusalem shall be inhabited, and the cities of Judah shall be rebuilt, and I will raise up the ruins again. Praise the Lord. Hallelujah. ഞാൻ ഇടിവുകളെ നന്നാക്കും. I will build the cities. ഞാൻ ഇടിവുകളെ നന്നാക്കും. I will repair the city. ഇന്ന് രാത്രി ചില ഇടിവുകളെ നന്നാക്കുന്നവൻ I'm നമ്മുടെ going to നടുവിൽ. rebuild certain things that are ഓ broken down. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നന്നാക്കും. അടുത്ത വായിച്ചേ. ഞാൻ ആടിയോടെ ഉണങ്ങിപ്പോക, നിന്റെ മുമ്പിൽ നദികളെ ഞാൻ വറ്റിച്ചു കളയുമെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു. കോരേസ് എൻ്റെ ഇടയൻ, അവൻ എൻ്റെ ഹിതമൊക്കെ നിവർത്തീകരിക്കും.
ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. It is I who says of Cyrus, he is my shepherd, and he will perform all my desire. And he declares of Jerusalem, she will be built, and of the temple your foundation will be laid. Praise the Lord. Hallelujah. ഈ കോരേശ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 150 വർഷം മുമ്പ് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചു. This prophecy was made for 150 years before Cyrus was born. Praise the Lord. BC 700 ഈ പ്രവചനം നടന്നു. In BC 700 this prophecy came to pass. പക്ഷേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് BC 536. In BC 536 this prophecy came ഈ to pass. പ്രവചനം പ്രവചിക്കുമ്പോൾ യെശയ്യാവ് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല കോരേശിന്റെ അപ്പൻ പോലും ഉണ്ടോ എന്ന്. Even Cyrus' father was not born when this prophecy was made. ദൈവമക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലായോ? Do you understand the glory of this prophecy? ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് ഇന്നും ഇന്നലെയും അല്ല, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അവൻ നിർണയിച്ചു ചിലത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന പോരാട്ട ശക്തിയുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി അധികാരമേൽപ്പിച്ച യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമേറ്റെടുക്കട്ടെ. He has ordained certain things before the foundations of the world. The powers that stand against we shall rebuke in the name. എത്ര പേർക്ക് നല്ലൊരു ആമീൻ പറയാൻ? Hallelujah. Stotram. Hallelujah. സ്തോത്രം. ജാതീയ രാജാവ്, A Gentile king. അവനെ ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. I have anointed him. ഞാൻ അവനെ പേര് ചൊല്ലി I have വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. called him by name. കോരേശന്റെ ഇടയൻ. Cyrus is my shepherd. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. അവൻ ജനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. He is not even born. Praise the Lord. Hallelujah. അവനെ അഭിഷിക്തനാക്കിയിരിക്കുക ഒരു ജാതീയ രാജാവിനെ. A Gentile king has been anointed by God. ആർക്ക് വേണ്ടി? ഇസ്രായേലിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി. For the deliverance of Israel. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലരെ സ്വർഗ്ഗം അഭിഷേകിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നിന്റെയും വിടുതലിന് വേണ്ടി. God has anointed some people Yes. for your deliverance and mine. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആരാധിക്കാം, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. Worship him and praise him. Yes. Hallelujah. 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 സ്തോത്രം. 45 ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. 45 verse 1. Isaiah 45 verse 1. ഞാൻ അവന്റെ വലം കൈക്ക് I have held him by his right hand. ഒരു ജാതീയ രാജാവിൻ്റെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം അതേ പ്രവാചകനോട് പറയാ, ഞാൻ അവന്റെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. Even before the Gentile king is born, God is speaking through his prophet that I have held his right hand. എന്തിനു വേണ്ടി? അവന്റെ മുമ്പിൽ കതകുകൾ തുറന്നു കിടക്കും. So the doors may be open before him. ആമീൻ. നദികളെ വറ്റിച്ചു മാറ്റും. So that he can dry up the rivers. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ഇത് തന്നെ ആമീൻ BC 536 നടന്നു. It's happened in BC 536. ഞാൻ അതേ റെഫറൻസ് എടുക്കുന്നില്ല. അതേ നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് അതേ യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പാത്രങ്ങൾ, വിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളെ തൻ്റെ അനന്തരഗാമിയായ ബെൽസസർ ആമീൻ സ്തോത്രം തൻ്റെ വെപ്പാട്ടികളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വീഞ്ഞ് കുടിച്ചു. He took the vessels from the temple of God and he used those holy vessels to drink wine in. Praise the Lord. അന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ഭിത്തിമേൽ വന്നു. There was a handwriting of God on the wall. Praise the Lord. മേനെ മേനെ തെക്കേൽ ഊഫർസീൻ. Hallelujah. നിന്റെ രാജ്യത്വം എണ്ണി. I have counted you. അതിന് അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. I have taken the kingdom from you. തെക്കേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുലാസിൽ നിന്നെ തൂക്കി. I have weighed you in balance. നീ കുറവുള്ളവനായി തീർന്നു. I have found you for coming short. ഊഫറിസീൻ അല്ലെങ്കിൽ പേറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ രാജ്യം വിഭജിച്ച് മേത്യർക്കും
പാർസികൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. I have divided your kingdom and given to Medes and the Persians. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. അവന് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കും. ആർക്ക് വേണ്ടി? കോരേശിന് വേണ്ടി. For Cyrus the doors will be open. അതിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അന്ന് രാത്രി ബെൽഷസ്സർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. The same night Belshazzar was killed. ദാര്യാവേശു സ്ഥാനമേറ്റു. Hallelujah. King Darius came to power. Praise the Lord. അന്ന് രാത്രിയിൽ അതേ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മതമത്തന്മാരായി തീർന്നപ്പോൾ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്തേക്കുള്ള ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. They were drunk and they forgot to close the doors, the iron gates to the city. സ്വർഗം അടപ്പിച്ചില്ല. Heaven did not allow them to close the gates. കോരേശ് മാർച്ച് ചെയ്തു വന്നു. King Cyrus came marching with his army. ആമേൻ. അതെ, ബാബേലിലേക്ക് കയറുവാൻ ഒരു വലിയ ചിറകട്ടി. He came into Babylon. Praise and the built a Lord. fortress. Praise the Lord. Hallelujah. ആ സമയത്ത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി മുകളിലേക്ക് ഒഴുകി. And the Euphrates started flowing up. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ആമേൻ. കോരേശ് മാർച്ച് ചെയ്ത് അകത്ത് വന്നു. അന്ന് ബെൽഷസ്സർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കോരേശ് സ്ഥാനമേറ്റു. Cyrus came marching in and Belshazzar was killed that night. Praise the Lord. And Cyrus ശവക്കുടി took the- തുറന്നു. And the graves were opened. ശവക്കുടി തുറന്നു. Graves were opened. Hallelujah. ഓ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പിശാചേ, ശത്രുവേ, നീ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ സംഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ നിർണയം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി. Hallelujah. Whatever you said, evil one, did not happen, and heaven, hallelujah, won victory. Praise the Lord. Hallelujah. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? How many people believe this? ശവക്കുഴി പോലെ അക്ഷരീയ ശവക്കുഴിയല്ല ഈ It കാണിക്കുന്നത്. is not literal graves. അതേ ശവക്കുഴി പോലെ തള്ളിയിരിക്കുന്ന വിഷയം There are things that you have discarded like a grave. ഒരിക്കലും ഉയർത്തു വരികയില്ലെന്ന് ആമയെ വിശ്വസിച്ച വിഷയം. Things that you said will never come to pass. സ്വർഗം പറയുന്നു, ഇവനെല്ലാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടായി. Even before all these people were born, I have certain programs. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? How many people believe this? ഞാൻ പിണ്ണാകാരമായപ്പോൾ നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിർണയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാം. Even before Yes. you were formed in the mother's womb, He has set certain things Yes. in place. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ആദ്യത്തെ വിളംബരം. Hallelujah. The first proclamation. Praise the Lord. Hallelujah. ഇസ്രായേൽ മടങ്ങി പോകട്ടെ. Israel has to go back. അഭിഷിക്തൻ കോരേശ് എന്ന ജാതീയ രാജാവ് പറയാണ്, The Gentile king is saying, ഇസ്രായേൽ മടങ്ങി പോകട്ടെ. Israelis have to go back to their land. ആദ്യത്തെ ഭരണപരിഷ്കാരം. What is the first reform? പ്രൈസ് ബൈഡൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. We don't know what Biden is going to do. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ആദ്യത്തെ ഭരണപരിഷ്കാരം. The first proclamation. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഇസ്രായേൽ മടങ്ങി പോകട്ടെ. Let Israel go back to their land. ഓ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ശവക്കുഴി തുറന്നു. The graves were opened. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. ഞാൻ ശവക്കുഴി തുറന്ന് I will open the graves. എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ പകർന്ന് I will pour out my spirit നിങ്ങളെ ഒരു മനപ്പെടുത്തി to unify you. നിങ്ങളുടെ സ്വദേശത്ത് പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ I will make you dwell in your land. ഞാൻ അരുളി ചെയ്തത് And I am the one who is doing that. ആമേ നിവർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. When I do what I said I would do, you will know that I am the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.